पंजाब हरियाणा सने उत्तर भारत दे विच मुड़ भूचाल दे झटके। अफगानिस्तान दे विच रिहा केंद्र। रिएक्टर स्केल दे उत्ते 5.9 मापी गई तीव्रता। पंजाब दे विच भी घर पहुंचे गए चलान। ट्रैफिक पुलिस ने 2023 दे रही 11 एजेंडे किते तय। जल्द शुरू होवेगा ई चलान। चौथे दिन इंडस्ट्रीयल प्लॉट घटौले दे विच सुंदर श्याम अरोड़ा ते FIR दर्ज। फर्जी दस्तावेजां दे आधार दे उत्ते प्लाट अलॉट करन दे इल्जाम। विजिलेंस दी FIR दे विच 10 अफसरां दे भी नाम। भ्रिष्टाचारियों नूं CM मान दा सख्त सुनेहा कि सबर रखो, आवेगी सारियां दी बारी। 1-1 रुपए दा होवेगा हिसाब। लुट दा पैसा खजाने च लैके आवांगे वापस। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना दे विच 3910 अध्यापकों नूं वंडे नियुक्ति पत्र। बच्चों दे नाल कीता वादा, कहा हुण टाट ते नहीं बैठणगे बच्चे। 1 साल दे अंदर हर स्कूल नूं मिलणगे डेस्क। अमृतसर दे विच निहंग सिंघां दे विचाले खूनी झड़प। श्री हरमंदर साहब दे बाहर आपस दे विच भिड़े निहंग सिंह। एक निहंग सिंह दा वड्ढिया गया गुट। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ। CCTV 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਘਟਨਾ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਕੋਹਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਸੋਲਨ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਲਟੀਆਂ 6 ਗੱਡੀਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के उत्ते गूंजे बोले सोनिहाल के जयकारे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के नाल की मुलाकात। सिख फौजियों के नाल रक्षा मंत्री ने भी लगाए जयकारे। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दी शुरुआत करन जा रहे हैं। उत्तर भारत दे विच भूचाल दे झटके महसूस किए गए ने। जिवें उत्तर भारत दे विच भूचाल आया, पंजाब दे कई इलाकिਆਂ दे विच भूचाल दे झटके महसूस किए गए ने। दिल्ली NCR दे विच भी इह भूचाल दे झटके महसूस किए गए और रिएक्टर स्केल दे उत्ते भूचाल दे झटकिਆਂ दी तीव्रता 5.9 रही। और तुहानूं दस दईए कि इसका केंद्र सी अफगानिस्तान। इसका सीधा जा मतलब है कि भूचाल दे झटके महसूस किए गए ने। तो उत्तर भारत दे विच भूचाल दे झटके महसूस किए गए ने। दिल्ली NCR पंजाब सने तकरीबन सारे उत्तर भारत दे विच। अफगानिस्तान दे विच इसका केंद्र सी और 5.9 तीव्रता दा एक भूचाल रिएक्टर स्केल दे उत्ते नापिया गया है। और लगातार है कि इस तरीके नाल भूचाल दे झटके महसूस किए जा रहे। हुण अफगानिस्तान दे विच केंद्र है। इस तो पहला जिहड़े भूचाल दे झटके महसूस किए गए ने उन्हां दे विच नेपाल केंद्र सी और उसका असर या कहिए कि उसकी जो तीव्रता है वह वक-वक थावां दे उत्ते उत्तर भारत तक पंजाब तक भी महसूस हुई सी। तो पंजाब दे विच भी पंजाब हरियाणा दिल्ली NCR दे विच भूचाल दे झटके महसूस किए गए ने। और 7:57 से करीब 7:57 से एक भूचाल दे झटके आए ने। अफगानिस्तान केंद्र रहा। हालांकि अज तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई। हुण अगे वधदे ते गल होवेगी ई चलान दी। चंडीगढ़ की तर्ज के उत्ते पंजाब दे विच भी ई चलान सिस्टम शुरू होने जा रहा है। पंजाब दे विच ट्रैफिक रूल्स तोड़न वालियां दी हुण खैर नहीं। पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़न वालियां दे उत्ते शिकंजा कसन दी पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब पुलिस सूबे दे विच ई चलान सिस्टम शुरू करन जा रही है। इस दे लई पंजाब दे तकरीबन हर वड्डे शहर दे विच कैमरे लगाए जाणगे। कुछ शहरों के जो पहला तो ही कैमरे लगाए गए हैं उन्होंने अपग्रेड किया जाएगा। इस तो पहला CM भगवंत मान ने गृह विभाग को हुक्म दिते ने कि पंजाब के सारे मैरिज पैलेसिस के बाहर पुलिस नाके लगाओ ताकि शराब पी के ड्राइव करने वालों उत्थे रोकया जा सके।
ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਕੋ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਥ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੋਟਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਲਕੋ ਸੈਂਸਰ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਟੱਪੀ ਚਲਾਨ ਔਰ ਜੇਕਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾਨ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਈ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਚਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਈ ਚਲਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਲਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੈਅ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਹਿਲਾ ਈ ਚਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਈ ਚਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚ, ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਊਗਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਗੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਤੰਜ ਵੀ ਕਸੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਕਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਭ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 3910 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 25000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 9.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ 25000 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 9.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 25000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜੋ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟਾਟ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਡੈਸਕ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰਾ।
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ 4000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 16 ਫਸਲਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਖਬੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਵਾਜਾਵੀ ਉਵੇਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 3 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਰੀਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਮੰਗਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੀ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾ ਲੈਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पूरा मुआवजा ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। अगर ज़्यादा कोई कंपनसेशन चाहिए तो उसका लीगल वे फाइंड आउट करो। लीगल वे ये है कि उनको डिस्ट्रिक्ट जज को अप्रोच करना है और डिस्ट्रिक्ट जज का जो डिसीजन आएगा वो सबके लिए बाइंडिंग होता है, हमारे लिए भी बाइंडिंग होता है, किसान के लिए भी बाइंडिंग होता है। एक गैस पाइपलाइन राजस्थान हरियाणा तो ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। खैर, किसान विरोध कर रहे हैं तो इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो मुआवजा है वो काफी नहीं है ते मुआवजा पूरा दवो, उस तो बाद ही काम शुरू होने दिता जाएगा। अगे बढ़दे ते गल हुण शंभू बैरीयर दी भी। पंजाब हरियाणा दा बॉर्डर है शंभू ते शंभू बैरीयर दे उत्ते ट्रक यूनियन दे वल्लों लगाया गया धरना आखिरकार खत्म हो गया ते उत्थों लंघण वाले राहगीरां ने लोकां ने सुख दा साह लिया ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ।
ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਿਆ ਕੱਚ, ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੂ ਬੰਦ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭੇਜਦੀ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਦਰਅਸਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਯੂਸ਼ ਸੂਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੂਜੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੰਨਤੋੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमाम ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ DMC ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਛੋਟਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਡੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਝਗੜਨ ਦੀ। ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਤਾਯਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਲ ਮਰੋੜ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੇੜੀ ਰੋਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਮਾਰੀ, 2 ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੋਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਚੋਰ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਰ? ਅੱਜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ 3 ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਮਸਲਾ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਵੱਦੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦਾ ਰੇਟ 26 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਰੀ 41 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਡੰਪ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਤਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 26 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰੇਤਾ ਅਸੀਂ 16 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਜਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਜਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 41.5 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਣੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਡੰਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਖੰਨਾ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਯਾਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 1 ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਣੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ है। दीवार लगाने का काम चल रहा था, दीवार पटने और लगाने का काम। तो फिर क्या हुआ, वो अचानक 4:30 से 5 बजे के करीबन वो जी जैसे बंदे नीचे काम कर रहे थे वो ऊपर से गिर गया। उधर हादसे की सूचना मिलदਿਆਂ ਹੀ पुलिस ने ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਜਦਕਿ ਕੰਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ODI ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ 5 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਨਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ 40 ਓਵਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੌਨ ਐਡਰਿਚ ਨੇ ਵਨਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਓਵਰਸ ਦੇ ਵੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚਸ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 50 ਓਵਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।